Okay guys, so functions concept we are starting about, we are going to discuss about functions. So what is a function? A function is a block of code, a function is a block which contains a reusable set of statements అని అనొచ్చు. What is it? A function is a block which contains reusable set of statements. Let me explain here. def, sorry, def space, I'm giving some name here, that is add, after that pair of parentheses or round brackets icha, after that colon, this is called as colon symbol. Within the colon I am writing some statements. A is equal to 10, B is equal to 20, C is equal to A plus B, and print C. Guys, observe this one. It is actually called as a function. This one is called as a function. Okay, it is a function. It is a function. Okay, the function name is add. Function name is, what is the name of the function, guys? Add. Okay, next, what I said, a function is a block. That's what I said, right? Yes, it is a block. Actually, block is started here. I would say block is started here, kind of starting point of the block. In Python, blocks will be started using a symbol called colon. After colon, whatever the statements you are writing, those statements are written in a separate block. Okay, ante colon tarvata ఏ స్టేట్మెంట్స్ అయితే రాశాను, ఆఫ్టర్ కాలన్ వాట్ ఎవర్ ద స్టేట్మెంట్స్ హావ్ రిటన్, ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని, దోస్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎ బ్లాక్. ఏ బ్లాక్లో ప్లేస్ చేశాను సార్? ఇన్ విచ్ బ్లాక్ హ్యావ్ ప్లేస్డ్? ఇదిగో ఈ బ్లాక్లో, ఏది, ఈ బాక్స్ డ్రా చేశాను కదరా ఇక్కడ నేను. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అ కైండ్ ఆఫ్ బ్లాక్. స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ ఈజ్ వాట్? దిస్ వన్. వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎండెడ్, హియర్ ద బ్లాక్ ఈజ్ ఎండెడ్. Block end point, I would say, block starting point, I would say. Okay, guys, did you observe one thing? All the statements of this block, ante block start ayindi ikkada kada, here started, here the block is ended. Within the block, whatever the statements you have written, see, I've written 1, 2, 3 and 4 statements. How many statements I've written in this function or in this block? ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాశాను రా? సార్ వాయిస్ స్లో వస్తుంది సార్. ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాశాను? 4. మాట్లాడొచ్చు బంగారం. వాయిస్లో అందరికీ స్లోనేనా, ఒక్కరికి మాత్రమే స్లోనేనా? ఇది చెప్పండి ఒకసారి. ఎవ్రీబడి రెస్పాండ్ ప్లీజ్. లోగానే వస్తుంది సార్. లోగా వస్తుంది వాయిస్.
ఎందుకు అలాగా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు కూడా లోగానే ఉందా? ఏమైనా ఇంక్రీజ్ అయిందా? స్టిల్ ఇప్పుడు వాయిస్ పర్లేదు సార్. పర్లేదు, సూపర్ అయితే కాదు. బాగానే వినిపిస్తుంది సార్. బాగానే ఉందా? ఓకే దెన్. యా, ఇప్పుడు చెప్పండి, మాట్లాడండి, రెస్పాండ్ అవ్వండి. రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే క్లాస్ బాగోదు. మాట్లాడుతూ ఉండాలి. క్లాస్ అనేది మాట్లాడితేనే కదా బాగుంటుంది మీకు కూడా. ఎవరో ఒకరు చెప్పండి. అయితే ఒక పని చేద్దాం, ఒక్కొక్కరిని మాట్లాడు. సాహితీ, నువ్వు మాట్లాడినా ఫస్ట్. నేను అడుగుతూ ఉంటాను, చెప్పండి సార్. ఆన్సర్స్ ఇస్తూ ఉండు. ఓకే సార్. నీ ఒక్కదానికి నేను క్లాస్ చెప్తాను అనుకో కొద్దిసేపు, అలా ఇంకొకరిని పిలుస్తా తర్వాత. ఓకే సార్. యా, ఇప్పుడు చెప్పు, వాట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్? ఫంక్షన్ అంటే ఏం చెప్పాను? ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. A block, simply we can say block or block of statements, block of reusable set of statements. Very good, a block. How the block will be started in Python? With the definition of a function def keyword. ఓ అట్లా వచ్చావా? స్టార్టింగ్ అంటే నేను కాలన్ అని చెప్తున్నాను, నువ్వు చెప్పింది కూడా ఒక రకంగా కరెక్టే. కానీ whenever you place a colon, after colon whatever the statements you are writing, those statements are placed in a separate block. ఎస్, బ్లాక్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి అనొచ్చు, కానీ కరెక్ట్గా ఈ పాయింట్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి, హైలైట్ చేసుకోండి. ఓకే సార్. ఆల్వేస్ బ్లాక్ స్టార్ట్స్ విత్ అ కాలన్, అది ఫిక్స్ అవ్వండి ఎప్పుడైనా సరే. వెన్ ఎవర్ యూ సీ అ కాలన్ ఇన్ ద పైథన్ ప్రోగ్రామ్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది బ్లాక్. జస్ట్ లైక్ బ్లాక్ ఈజ్ ఓపెన్డ్, బ్లాక్ ఈజ్ ఓపెన్డ్. See, in C language we write block like this. This is the start of the block, this is the end of the block. It is called as block in C. Understand? In Java also, a block will be started with open curly braces, block will be closed with closed curly braces. Java same, C same, even C++ same. Block will be written like this. But comes to Python, block will be started with a colon, and after that whatever the statements you are writing, all the statements must follow the same indentation, same line. ఈ బ్లాక్ స్టార్ట్ అయ్యేది కాలన్తో, అండ్ ద స్టేట్మెంట్స్ యు ఆర్ రైటింగ్ విత్ ఇన్ దట్ బ్లాక్ మస్ట్ ఫాలో ద సేమ్ స్పేస్, ఆర్ వి కెన్ సే సేమ్ ఇండెంటేషన్. యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద సేమ్ ఇండెంటేషన్, రిమెంబర్ దట్. దీంట్లో ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్? హౌ ద బ్లాక్ విల్ బీ స్టార్టెడ్? ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ పాయింట్? Yeah, Sahiti, how the block will be started? After the colon. After the colon. Very good. ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను. Let me tell you this one. ఇప్పుడు నేను అరేంజ్ చేద్దాం. ఇక్కడ అనిల్ పక్కనే కదా, రావచ్చుగా క్లాస్కి. అనిల్ ఇల్లు పక్కనే కదా బంగారం. అనిల్ ఉన్నావా? అనిల్ క్లాస్లో ఉన్నావా? ఉన్నాడా, వెళ్ళిపోయాడా? సార్ ట్రాఫిక్ లో ఉన్నాను సార్. బాబు, నీ క్లాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అసలు? అది చెప్పు అనిల్. సార్ ఉంది సార్, ఒక్క నిమిషం సార్. ట్రాఫిక్ సార్, విజయవాడ మొత్తం ఇక్కడ. అది కాదు బంగారు, ఎక్కడున్నావు నువ్వు అసలు? క్లాస్ ఎన్నింటికి? నువ్వు ఇంకా ట్రాఫిక్లో ఉన్నానంటే ఎప్పుడు ఇంకా నువ్వు కరెక్ట్ అవుతావు? ఎప్పుడు వస్తావు కరెక్ట్ క్లాస్కి చెప్పు. ఇంటికి వస్తాను సార్ డైరెక్ట్ గా, నేను రేపు నుండి. ఒకసారి మమ్మీని డ్రాప్ చేశానంటావు, ఒకసారి ఏమో గుడికి వెళ్ళానన్నావు, ఒకసారి అదన్నావు. జరిగింది ఆ 10 days తర్వాత మళ్ళీ క్లాస్ జరుగుతుంది. ఇవాళ కూడా బయటే ఉన్నాను అంటున్నా. సార్ సారీ సార్, రేపు నుంచి అటెండ్ అవుతా. రెగ్యులర్గా వస్తే ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలుగుతా, లేకపోతే ఏం చేసి. ఓకే ఓకే, మ్యూట్ యువర్ మైక్. యా, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఆఫ్టర్ దిస్ one statement I am writing. Okay, observe this statement. One more statement I am writing here, like ikkadaina rasina parla, black color lone raddam. So I am writing one more statement, guys.
సెమీకోలన్ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఇచ్చినా పర్లా ఇవ్వకపోయినా పర్లా, ఇస్తే ఎర్రర్ ఏం కాదు. బట్ ఇన్ పైథాన్ వీ వోంట్ గివ్ సెమీకోలన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్. స్టేట్మెంట్ ఎండింగ్లో సెమీకోలన్ అనేది ఇవ్వం పైథాన్లో, ఇది కామన్. నౌ గైస్ టెల్ మీ, ఐ హావ్ రిటన్ యాడ్ ఫంక్షన్, దట్స్ ఫర్ ష్యూర్. It is a block, function is a block, we know that. How the block will be started? Using colon. With semicolon. Semicolon kadra, colon radi. Sorry sir, colon. అందుకే మాట్లాడితేనే తెలిసేది. మాట్లాడావు, థ్యాంక్స్. సో కాలన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. నౌ టెల్ మీ, ఈజ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ విత్ ఇన్ దిస్ బ్లాక్ ఆర్ నాట్? No sir. How do you say that it is not part of the block? Because indentation is not there. In functions, the indentation is mandatory to place it in the block of the definition. In a block, if you want to place statements, every statement must follow the same indentation. If any statement is there which is not following the same indentation or same space, that is not part of the function. Remember that. That is not part of the block. Okay? So block lo undali ante block lo unna anni statements ela unnayi? ఏ స్పేస్తో ఉన్నాయి? సేమ్ స్పేస్తో బ్లాక్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి. వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ విత్ సేమ్ ఇండెంటేషన్. ఇండెంటేషన్ మీన్స్ వాట్? స్పేస్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ సేమ్ ఇండెంటేషన్, రైట్? ఐ వుడ్ సే దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ సేమ్ ఇండెంటేషన్. సేమ్ ఇండెంటేషన్. ఎన్ని ఉన్నాయి? A equal to 10, B equal to 20, C equal to A plus B, print C. These four statements are in same indentation, but if you see the print, this one is in different indentation, right? So this last print statement, print high, is not part of the block. Remember that. Ante aa matram chalu. Now what is def, sir? What is the use of this one? What is the use of this one? It's a keyword which is used to write a function. Def is a keyword which is used to write a function. So without having keyword def, you can't write a function, guys. Remember that. మనము ఒక ఫంక్షన్ని రాయాలి అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ ఎ ఫంక్షన్, కంపల్సరీగా డిఎఫ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ డిఎఫ్ కీవర్డ్ కంపల్సరీ. సో డిఎఫ్ ఇస్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ఎ కీవర్డ్. DF is a keyword. How many keywords are there in Python? 35 sir. 35 sir. Good. 35. DF is a keyword. Yeah, 35 keyword. DF is a keyword. What is the use of this keyword? Without using DF keyword, you cannot define a function. You cannot write a function. So if you want to write a function, which keyword you need to use? DF. DF. Then guys, tell me, what is this? What is this? This one. What is this? Function name sir. Function name. Okay, thank you. Function name. What is an identifier, guys? Identifier ante entra? Name given to a variable sir. Name given to variable or function or module or package, etc. So if you give name to particular thing, it is called as identifier. That's it. Names are called as identifiers. Simple గా చెప్పాలంటే ఏంటి ఆన్సర్? అరే పేరు పెట్టినాం అనుకో, పేరు పెడితే ఏమవుతుందిరా? అరే దాన్ని నేమ్ ఏమంటారు? ఐడెంటిఫైర్ అంటారు. సో ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన ఆన్సరే. షణ్ముఖి అడిగింది కాబట్టి, పాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ కొద్దిగా ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నా, రైట్? సో వాట్ ఈస్ అన్ ఐడెంటిఫైయర్? What is an identifier? It is a name given to a variable or function or module or package,
etc. Understand? That's it. Identifier ante enti Shanmukhi? Identifier. It is a name given to a variable. అర్థం చేసుకొని అక్కడితో చదవద్దు దయచేసి ప్లీజ్, తెలుగులో చెప్పు పర్లా. ఓకే సార్, అంటే వేరియబుల్ ఏదైనా పేరు ఇస్తాం సార్. పేరే ఐడెంటిఫైర్ అంతే. అది వేరియబుల్కి ఇచ్చావా, ఫంక్షన్కి ఇచ్చావా, ఒక మాడ్యూల్కి ఇచ్చావా, ప్యాకేజ్కి ఇచ్చావా, దేనికైనా సరే పేరు పెట్టినావు అనుకో, పేరుని ఏమంటారు? ఐడెంటిఫైర్. అంతే, అది ఐడెంటిఫైర్ అంటే ఫస్ట్. నైస్. ఓకే, నౌ the function name is add, so it is called as identifier. Now the function name is add. Yes. How to define a function? By using keyword def. What is a function? It's a block. What it contains? Set of statements. What a function contains, guys? Function lo emuntaira? What a function contains? Function lo emuntayi? అరే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తొందరగా ఆన్సర్లు ఇవ్వండి రా. నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ సార్. సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఫాస్ట్ ఉండాలి ఆన్సర్. ఇంట్రెస్ట్ అక్కడే మీకు తెలిసిపోద్ది. మీ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అనేది మీరు ఇచ్చే ఆన్సర్ని బట్టి, మీరు ఇచ్చే రెస్పాన్స్ని బట్టి, మీరు జాయిన్ అయ్యే టైంని బట్టి ప్రతిదీ మీకు తెలుస్తుంది, నాకు తెలుస్తుంది. హౌ బెస్ట్ యు ఆర్, హౌ గుడ్ యు ఆర్, హౌ ఇంట్రెస్టెడ్ యు ఆర్, మీరు చెప్పే ఆన్సర్ని బట్టి, మీరు జాయిన్ అయ్యే ప్రతి దాన్ని బట్టి, ప్రతిదీ నడవడికి తెలిసిపోద్ది కదా మాకు. ప్రతిదీ కౌంటే. నీకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అనేది నువ్వు వచ్చే క్లాస్ని బట్టే నాకు తెలిసిపోద్ది. సో అన్నిసార్లు అడగకూడదు క్వశ్చన్. మీరు ఇంటరాక్షన్లో ఉంటే అర్థమయ్యే పద్ధతి వేరు. ఇఫ్ యు నాట్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ మీ, అంతే, అర్థం అవటం అనేది తగ్గిపోతుంది. ట్రై టు ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ. సింపుల్గా మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి. తెలుగులో మాట్లాడండి, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ టాకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బికాస్ సమ్ అదర్ స్టేట్ గైజ్ ఆర్ దేర్, రైట్? ఫర్ దామ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఐఎమ్ గుడ్. Like, okay, if you want to talk with me in Telugu, I'm okay because first enti, what is the first priority? Understanding is the first priority, right? Ardham chesukodam kada first priority. So you can talk in English or Telugu or Hindi, your wish. I'm okay with that. Aa mood language vastayi naku. Okay, anyway, a function is a block, yes, which contains set of statements. Yes. Why we write a function? We write a function to perform a task. గైస్, రేపటి నుంచి ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతా. ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఐమ్ గోనా ఆస్క్ ది క్వశ్చన్స్ ఫర్ ష్యూర్. అడగకుండా క్లాసు వెళ్ళదు. ఓకే, మీరు జెన్యున్గా ఉండడం నేర్చుకోండి. అబద్ధాలు ఆడుతున్నారనుకో, చూసి చెప్పేస్తున్నారనుకో, క్వశ్చన్లు అడగను, వదిలేస్తాం మిమ్మల్ని. ముందే చెప్తున్నా, సీరియస్గా తీసుకోండి ప్రతిదీ. వాట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్? ఫస్ట్ క్వశ్చన్, what is an identifier? Second question, ఇవాళ తయారవుతున్న క్వశ్చన్స్ అవి. how the block will be started? How the block will be started? By using colon we can start a block in Python. How to write a function? What keyword we need to use? What keyword we need to use or we have to use to write a function? What is indentation? Indentation ante entra? Space. Just a space ante. What is indentation? It's a space. Why we write a function? మనం ఎందుకు ఫంక్షన్ రాస్తాం? Why we perform a task. ఏదైనా ఒక టాస్క్ని పెర్ఫామ్ చేయడానికి జనరల్గా రాస్తుంటాం. We write a function to perform a task. Now see this function, guys, and observe and tell me, what task am I performing? What task am I performing? Adding two numbers. Adding two numbers, that's it. I'm performing a task called Adding two numbers. Yeah, performing addition task. Okay, simple addition task. I'm performing addition task. సో ఈ ఫంక్షన్ ఎందుకు రాశానంటే అడిషన్ అనే టాస్క్ని పెర్ఫామ్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుందో తెలుసా? వై వీ నీడ్ టు రైట్ ఫంక్షన్? వితౌట్ రైటింగ్ ఫంక్షన్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ ద సేమ్, రైట్? వితౌట్ రైటింగ్ ఫంక్షన్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ ద సేమ్. అంటే ఏంటి? ఫంక్షన్ రాయకపోయినా సేమ్ టాస్క్ పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు కదా. దెన్ వై యు ఆర్ రైటింగ్ ఫంక్షన్? వితౌట్ రైటింగ్ ఫంక్షన్ ఆల్సో వీ కెన్ పెర్ఫామ్ అడిషన్ టాస్క్. Then why you are writing function? I'll tell you.
Let me write example now. Okay? Okay, example చెప్తున్నా. Let me write example. Rahul, are you there? Yes, sir. Are you able to understand my language? Because I'm talking Telugu in middle, right? Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir, I can understand. You understand Telugu little bit? Little bit, sir. Little bit only. Okay, okay. It's okay, no problem. Yes. Yeah, functions. Functions demo 1.py. Yep. Guys, tell me, Sahiti, which keyword we need to use Yes, to write a sir. function? Definition def keyword. Def, define. After def keyword, we need to give a name to the block. Okay, we have to give the name to the function or block. I'm giving a name called add. What is the name of this function? Add. Add. And one more rule is name must ends with semicolon, guys. Sorry, name must ends with pair of parentheses. Name must ends with pair of parentheses. Remember that. Function name ends with rounded brackets. Function name ends with pair of parentheses. Remember that. Must end with pair of parentheses. PA, right? RENTHE. SES. Oh, SAS I have given. Okay. Function name must end with pair of parentheses, or both are same, right? Parenthesis means what? Rounded brackets, I would say. It's a rule. How the block will be started in Python? With colon. With colon. With a colon. Right. This is how the block will be started. What is indentation? Indentation means what? Space. All the statements in a block must follow the same indentation. Okay? Indentation means what? A space. Right. See, I'm giving colon. That means in C language, just like opening curly braces. In C language, we write a block like this. Block will be started with open curly braces, right? But in Python, block will be started with colon. For example, I would like to write some statements. If you write statements like this, see this, A equal to 10, B equal to 20, C equal to A plus B, and print. Guys, now tell me, in this function, how many statements I have written? Any statements ఈ function లో రాసాను రా? 4, sir. No. 4, sir. No. I haven't written any statements. నేనైతే ఒక్క స్టేట్మెంట్ కూడా రాయలా. I haven't written any statements. ఇండెంటేషన్ ఇవ్వలేదు సార్. Yeah, I am not following any indentation. కంపల్సరీ ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవ్వాలి. అది కూడా ఆ ఇండెంటేషన్ ఎలా ఉండాలో తెలుసా? దట్ ఇండెంటేషన్ must be within df keyword, must be within or under the df keyword, I would say. Okay, like this.
not in the same indentation of DEF. Don't place these statements that follows the DEF indentation. See, this is the DEF indentation, guys. Idi DEF యొక్క indentation ఇది. This is the indentation of DEF. Don't put these statements in the DEF indentation. DEF indentation లో పెట్టమాకండి. Under the DEF keyword, ఆ లోపల, అర్థమవుతుందా, ప్లేస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎక్కడ ప్లేస్ చేశాను? Is it within block or outside the block? I have placed 4 statements outside the block, guys. I have placed 4 statements outside the block, not inside the block. Let's say after D, not at the D line, I'm not following the DEF indentation, just I'm giving single space and I'm writing like this: A equal to 10 or like 100, B is equal to 200, C is equal to A plus B, and print C. Now it is okay. Now it is okay because these 4 statements are not following the DEF indentation. I have written these statements under the DEF keyword. Understand or not? అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు చెప్పండి, యాడ్ ఫంక్షన్లో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాసా? మళ్ళీ గ్యాప్. నిద్రపోయి లేవండి అందరూ. 5 సార్. ఎన్ని రాశాను? నిద్రపోయి లేచారు అందరూ? 4 sir. 0 4 రాశాను. అర్థం కాలేదు కానీ సార్ 4 స్పేసెస్ ఉండాలి కదా సార్. నో ఇండెంటేషన్ అంటే అన్ని స్టేట్మెంట్స్, ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ మస్ట్ ఫాలో ద సేమ్ ఇండెంటేషన్ అని చెప్పాను తప్ప 4 స్పేసే ఉండాలని నేను రూల్ చెప్పలేదుగా. ఓకే సార్. సో యాడ్ ఫంక్షన్ హ్యాస్ 4 స్టేట్మెంట్స్ నౌ. అండర్స్టాండ్? ఏంద్రా మీరు ఇట్లా తగలడ్డారు? సారీ, మాట్లాడితేనే క్లాస్ బాగుంటుంది. నాకు నచ్చలే, అసలు ఒక్కరూ నచ్చలే. ఈవెన్ సాహితీ కూడా చెప్పట్లా, గ్యాప్లు ఇస్తుంది. లేదు సార్ చెప్తా. గ్యాప్ ఇస్తే వేస్టే నా లెక్క ప్రకారం. ఉదయ్, ఏంటి నీ డౌటా? ఆర్ యూ హ్యావింగ్ డౌట్ ఉదయ్? నో సార్. హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన. ఓకే, tell me guys, how many statements are there in add function? 4. Outside the add function, how many statements are there? Outside the add function, how many statements are there? Add function బయట ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి, చూసుకోండి. 4 సార్. యాడ్ ఫంక్షన్ లోపల 4 ఉన్నాయి, యాడ్ ఫంక్షన్ బయట కూడా 4 ఉన్నాయి. ఈ 4 లైన్ కరెక్ట్గా చూడండి. దీస్ 4 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ DEF indentation, right? Yes sir. Yes sir. DEF indentation. These statements are following DEF indentation, so these are written outside the statement. Yes sir. If you write some statements under the DEF keyword, understand, just buying at least 1 space or 10 spaces or 4 spaces, your wish, but all statements must follow the same indentation, not those statements indentation must follow the DEF indentation. Remember that. DEF indentation ఏ లైన్లో ఉందో ఆ లైన్ని మాత్రం ఫాలో అవ్వకుండా చూసుకోండి. మరి చిన్నపిల్లకాయలు కాదు, ఇన్నిసార్లు చెప్పాల్సిన అవసరం అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్? ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్? ఓకే, చివరికి అడిగేద్దాం. ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్? సార్ మళ్ళీ చెప్తారా సార్? ఏం చెప్పాలి చెప్పు. సార్ అది డెఫ్ కింద ఎందుకు స్పేస్, అంటే స్పేస్ ఇస్తే కన్నా ఫంక్షన్స్ అని అన్నారు కదా, ఒకవేళ స్పేస్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? స్పేస్ ఇవ్వకపోతే ఫంక్షన్ బయట రాసినట్టు ఆ స్టేట్మెంట్. ఇదిగో ఈ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ రాసినట్టు? A = 10 ఉంది కదా, ఇది ఇది ఎక్కడ రాసినట్టు? ఇప్పుడు బ్లాక్ బయట రాసినట్టు. ఓకే, అలా మాట్లాడాలి బంగారం. మాట్లాడలేదు క్లాస్లో. నాకు మాట్లాడకపోతే కూడా కోపమే. ఏం చేస్తాం? కోపం ఎందుకు?
ఎందుకు కోపం? మీకు అర్థం కావట్లేదండి, భయంకి కోపం. మీరు మాట్లాడట్లేదండి, మీనింగ్ ఏంటి చెప్పనా? మొహమాటం, సిగ్గు అన్నీ ఉంటే మాట్లాడి చావరు క్లాస్లో. ఏదో అంటాడు అతడు సినిమాలో, మొహమాటంతో కూడిన సిగ్గు వల్ల వచ్చిన భయం సంథింగ్ ఏదో అంటాడు, నాకు గుర్తులేదు కానీ ఇది అట్లాగా అలా ఉండకూడదు క్లాస్లో మాట్లాడాలి. చెప్పు ఏంటి? పైన ఫస్ట్ 4 లైన్ వచ్చింది కదా సార్, సైడ్ కర్సర్ పైన డిఎఫ్ వరకు డిఎఫ్ చూపించింది ఇక్కడ అంతే. కింద దానికి డిఎఫ్లో బయట ఉన్నాయి కదా ఇవి, ఇంతవరకు ఫంక్షన్ అని చూపిస్తుంది. అది ఒక రకంగా చెప్పాలి హింట్ అనమాట. ఇది కూడా హింటే నీకు, ఇక్కడ వరకు ఫంక్షన్ అని. ఈ ఫంక్షన్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఇవి. ఇది ఫంక్షన్ బయట ఉన్నాయి, అందుకే డిఎఫ్ కాదు కదా, ఈ ఫంక్షన్లో లేవు కదా, ఫంక్షన్ బయట ఉన్నాయి కదా, ఫంక్షన్లో ఉన్నంతవరకు చూపిస్తుంది అది డిఎఫ్ కీవర్డ్. ఇక్కడ వరకు ఫంక్షన్ అని దాని మీనింగ్. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఎండ్ అయిందంటే ఏం చెప్తారు? అట్ వాట్ లైన్ ద ఫంక్షన్ ఎండ్స్? ద ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎండింగ్ print C. ఫిఫ్త్ లైన్. Print C. యా, ఫిఫ్త్ లైన్. అంటే ఇవి ఎక్కడున్న స్టేట్మెంట్స్? ఇవి ఫంక్షన్లోనా ఫంక్షన్ బయట? ఇవి బయట. యా, ఫంక్షన్ బయట. hope you guys understand. Hello is written outside the function. Start is written outside the function. End is written outside the function. Understand? But these statements are written inside the functions. Inside the functions. nice. What is the function name, guys? First, what is the function name? Add. 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 Yeah, to write a Add, function, sir. which keyword we need to use? Def. DF keyword. Define. Define. DF keyword we need to use. So how do you say that the statements are in this function? కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఈ ఫంక్షన్లోనే ఉన్నాయని ఎట్లా చెప్తావు? హౌ డు యూ సే దట్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ విత్ ఇన్ ది ఫంక్షన్? By seeing the indentation. ఇండెంటేషన్ ఒక్కటి ఉంటే సరిపోద్దా? అవి ఎక్కడ ఉండాలి? ఫంక్షన్ నేమ్ కి parenthesis అంటే బ్లాక్ కి రూల్స్ కూడా ఫాలో అవ్వాలి సార్. తర్వాత ఉండాలి. డిఎఫ్ ఉందే కీవర్డ్ ఆ ఇండెంటేషన్ లో ఉండకూడదు, గుర్తుపెట్టుకో. డిఎఫ్ లోపల ఉండాలి. డిఎఫ్ ఏ లైన్లో ఉందో ఆ లైన్లో ఉండకూడదు. డోంట్ ప్లేస్ దోస్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ డిఎఫ్ ఇండెంటేషన్, రైట్? డిఎఫ్ ఇండెంటేషన్లో ఉంటాయా ఉండవా? అది క్లారిఫై చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఫైనల్గా అడుగుతున్నా, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే ఫైనల్గా అడుగుతున్నా. మళ్ళీ తర్వాత డౌట్ అడిగితే ఊరుకొని ముందే చెప్తున్నా. ఇప్పుడు చెప్పండి, డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ చెప్పండి, పర్లేదు మాట్లాడండి, భయపడద్దు. ఇప్పటితోనే క్లియర్ అయిపోవాలి ఫంక్షన్ అంటే. తేజస్వి, సార్ సార్ ప్రింట్ అండ్ ఫంక్షన్ లో లేదు సార్. అవును, నేను కావాలని కదా ఫంక్షన్ బయట రాశాను చెప్తున్నానుగా. ఫంక్షన్ బయట రాశాను నేనే. క్వశ్చన్ అడిగావు, ఓకే సార్ అనాలి, ఏదో ఒకటి అనాలిగా. ఓకే సార్. మీకు నేర్పించాలి రా ఆన్లైన్లో ఎలా మాట్లాడాలి కూడా. తేజస్వి, డౌట్స్ ప్లీజ్. సార్ hello. No, sir. No. Rahul, tell me. Sir, print end is in. It is outside the function. Yes, sir. It is outside the function. It is called as outside the function. This statement is outside the function. This statement is outside the function. First and eighth statement. Statement which is written at line 1. The statement which is written at line 8 are outside the function. I have written intentionally outside the function. Which statements are called as like within the function?
follow the same indentation, must be under the DF. Okay? Yeah, what is your doubt again, Rahul? Any other doubts? Clear, sir. Clear? Sir. No, sir. Clear, okay. Yes. Dhruti, you're not asking any doubts? Dhruti, are you there? I understood, sir. You understood. Okay, that's cool. Nice. Sasi Varun, నువ్వు అసలు మాట్లాడలా. Any doubts, please? Sir, మాట్లాడుతున్నా సార్, నో డౌట్స్. No doubts, thank you. Shanmukhi or Shanmukha? Shanmukhi. సార్ నో డౌట్ సార్. పక్కా? పక్కా సార్. అయితే అడిగేసాను సార్ నేను ఆల్రెడీ డౌట్స్ మిమ్మల్ని. అడిగే అదే నేను అనేది అడగమనే అనేది ఏం లేదు. ఇప్పుడు డౌట్ మళ్ళీ రేపటికి ఉంచుకున్నాం అనుకో, మొహమాట పడి అడగలేదు అనుకో, ఆ డౌట్ అలా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పటిదప్పుడే క్లారిఫై చేసేసుకోవాలి. అది గుడ్, వెరీ గుడ్. అయితే ఎవరికి డౌట్స్ లేవని నేను ఫిక్స్ అయ్యా. నోబడీ ఈజ్ హ్యావింగ్ డౌట్స్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నైస్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ గైస్. నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఓకేనా? I would like to run the program. So if I run this program, what will be the output? చూద్దాం అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో. స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ సార్. స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ సార్. స్టార్ట్ వచ్చింది, ఎండ్ వచ్చింది. We got start and end only, right? Very good, very good. Shanmukhi, do you know why these statements are not executed? If you know the answer, let me know. Otherwise it's okay. సార్ ఇండెంటేషన్ లో లేవు కదా సార్. కాదు, ఫంక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇండెంటేషన్ లోనే ఉన్నాయి అవి. ఫంక్షన్ కాలింగ్ చేయలేదు సార్. ఫంక్షన్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయే. షణ్ముఖి, నీతోనే మాట్లాడుతున్నా. సార్ చెప్పండి సార్. ఫంక్షన్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా. అవును సార్. అంటే ఫంక్షన్ లో కావచ్చు, ఏదైనా బ్లాక్ కావచ్చు. ఆ బ్లాక్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు డైరెక్ట్ గా రన్ అవ్వవు. ఓకే ఓకే సార్. దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఆ బ్లాక్ ని పిలవాలి, కాల్ చేయాలి. కాల్ చేయాలి. ఓకే. ఆ బ్లాక్ ని పిలవాలంటే బ్లాక్ ఒక పేరు ఉండాలిగా. అవును సార్, అవును. ఆ బ్లాక్ పేరేంటి? యాడ్. అది. ఇప్పుడు చూడు, దాన్ని పిలుస్తా అలా. ఐఎమ్ కాలింగ్ దట్ ఫంక్షన్ గైస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్, యూ హ్యావ్ టు కాల్ దట్ ఫంక్షన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? హౌ టు execute the statements of a function. How to execute the statements of a function? By calling it. Understand? ఏం చేయాలంట? ఫంక్షన్ని కాల్ చేయాలి. Now guys tell me, in total, షణ్ముఖి నువ్వే చెప్పరా, ఇన్ టోటల్ ఈ ప్రోగ్రాంలో, ప్రోగ్రామ్ పేరేంటి షణ్ముఖి? సార్ ప్రోగ్రామ్ పేరేంటి? యాడ్ సార్. కాదు, ఫంక్షన్ సార్. ఫంక్షన్సా? ఇదిగో చూడు, ఇది కదరా ఫంక్షన్. ప్రోగ్రామ్ నేమ్ చూడరా బంగారం, ఇది ప్రోగ్రామ్ నేమ్. ఇది ఫంక్షన్ డెమో. ఫంక్షన్స్ డెమో 1.py. అది కూడా ఎక్స్టెన్షన్తో సహా చెప్పాలి. ఫైల్ అంటే ఇది ఫైల్ నేమ్. ఓకే, నాకు డౌట్ వచ్చింది, అందుకే అడిగేది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్. ఇన్ దిస్ ఫైల్ అంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో అనొచ్చు, ఈ ఫైల్లో అనొచ్చు, రెండు ఒకటే. సో ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఫైల్, టెల్ మీ how many statements are written outside the function? Shanmukhi. Sir, outside the function we wrote 3 statements, sir. Very good. The first one is print, second one is add, and third one is also print, right? And yes sir, yes sir. At line 1, at line 8, and at line 9. Guys, understand this answer. Like any statements mana program lo function baita unnai. Uday, ఫంక్షన్ బయట ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి? ఉదయ్ ఫాస్ట్గా, మీరు ఎంత స్లో చేస్తే అవ్వదు. అడిగిన వెంటనే ఫాస్ట్గా పడాలి ఆన్సర్. అరే యార్, దొరికారా నాకు. క్వశ్చన్ అడిగితే వెంటనే ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు. ఓకే గైస్, తేజస్వి ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఫంక్షన్ బయట ఇన్ టోటల్? సార్ ఏంటి సార్? ఆహా,
బంగారు తల్లిలా ఉన్నావు నువ్వు, మాత్రం మామూలుగా లేవు. అన్మ్యూట్ చేసి ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి టైం పడుతుంది. ఏం చేస్తావు? నిద్రపోతా వింటావా క్లాసు? సార్ బ్రేక్ అవుతా ఉంది సార్, నా నేమ్ ఒక్కటే వినిపించింది. అంటే ఇంటర్నెట్ చూసుకో మరి అలా అయితే క్లాస్ ఎట్లా పోదా? ఓకే సార్, ఓకే ఓకే. బాధ్యత మీది, నేను అరవకూడదు అవన్నీ. అమ్మో ఇంటర్నెట్ పోతే నా క్లాస్ పోయిద్ది, అమ్మో 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 అని భయం ఉండాలి మీకు. ఇంటర్నెట్ అవన్నీ చూసుకోండి. మొబైల్ డేటా ప్రాబ్లం, బయట తిరుగుతున్నా, నేను ఎక్కడున్నా, అర్జెంట్లో ఉన్నా అన్నీ చెప్పకూడదు. క్లాస్ అనగానే పర్ఫెక్ట్ కూర్చునేవాడే ఇంట్రెస్టెడ్ స్టూడెంట్. అన్ని లాజిక్లు చెప్పకూడదు. క్వశ్చన్ అడగానే ఫాస్ట్గా ఎవరు చెప్తారో వాళ్ళే పర్ఫెక్ట్. మీకు ఆన్లైన్ అబ్రాడ్ స్టూడెంట్స్కి నేను క్లాసులు చెప్తాను, ఎంత బాగుంటాయి ఒకసారి వినండిరా మీరు. ఎలా రెస్పాండ్ ఇస్తారు తెలుసా? డైరెక్ట్గా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కూర్చొని మాట్లాడుకున్నట్టు ఉంటుంది. అబ్రాడ్ స్టూడెంట్స్కి నేను క్లాస్ చెప్తా. మీరు ఒకవేళ ఎవరైనా ఆన్లైన్ ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ వస్తే మీకు ఒకసారి వీడియోస్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాం మీకు, మేము ఎలా క్లాస్ చెప్పుకుంటాము అబ్రాడ్ స్టూడెంట్స్తో అనేది. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కూర్చొని డిస్కస్ చేసినట్టు ఉంటుంది క్లాసు. ఈవెన్ ఆన్లైన్ అయినా మీకు ఉదయ్ అంటే ఆయన పలకడు, తేజస్వి అంటే ఈ అసలు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడడానికి 5 నిమిషాలు. ఇంకెవరు చెప్పను. అలా ఉండకూడదు. చెప్పాను కదా, ఎప్పుడైనా ఒక క్లాస్ అనేది ఒక డిస్కషన్లా ఉండాలి. డిస్కషన్ అంటే ఎట్లుంటుంది? ఇద్దరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలి. అప్పుడు మీకు బాగా అర్థమైద్ది. నేను చెప్తా ఉంటే కొద్దిసేపటికి నిద్రపోయినా నిద్రపోతాం. నువ్వైనా ఒక గంట నువ్వు ఏదైనా క్లాస్ చెప్తావు అనుకో, నేను వింటానా? మధ్యలో జోక్ లేకుండా, మధ్యలో మాట్లాడకుండా, మధ్యలో ఇంటరాక్షన్ లేకుండా నేను చెప్తా ఉంటే నువ్వేం చేస్తావు? నిద్రపోతావు. సో అట్లా జరగకూడదని నేను అందరిని అడుగుతూ ఉంటాను, అంతే. ఓకే సార్. ఓకేరా బంగారం, మోటివేషన్స్ ఆపండి దయచేసి. అయిపోయింది క్లాస్, అదిగో నాకు టైం అయిపోయింది, 3 minutes ఉంది. సో రేపటి నుంచి 7:30 క్లాస్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది. మీరు వచ్చినా రాకపోయినా ఉన్నదే 1 hour. ఓకే, సో ఎనీవే ఇప్పుడు చూడండి రా, ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తా. స్టార్ట్ అని వచ్చిందా? ఎస్. తర్వాత ఇది 8th లైన్లో యాడ్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేశాను కదా, ఐఎమ్ కాలింగ్ యాడ్ ఫంక్షన్ at 8th line, right? So first this statement will be executed. Next this add function I'm calling, right? So this code will be executed second. The third is end. So first one is start, second one is this code will be executed because you are calling it, because you are calling that function, and the last one is print end. Output, are you having any doubts? After seeing this output, if you are having doubts, let me know, guys. What is this statement? It is a function calling statement. Let me execute the code. Right. So example on function usage. ఎవరైనా ఆఫ్లైన్ వచ్చేవాళ్ళు ల్యాప్టాప్ తెచ్చుకొని ఒక అరగంట గంట ముందు వచ్చి ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటానన్నా చేసుకోవచ్చు. ప్రాక్టీస్ చేసి డౌట్స్ అడుగుతానంటే అడగొచ్చు. ఇవన్నీ హింసిస్తున్నాను ఆఫ్లైన్ ఎవరైనా వద్దాం అనుకుంటే. ఆన్లైన్ అయినా జెన్యున్గా క్లాస్ అవ్వగానే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రోగ్రామ్. So tomorrow I'm gonna ask these questions. రేపు కంపల్సరీగా అడుగుతా. ఆన్సర్ చెప్పపోవాలి ఉంటుంది, మామూలుగా చెప్తున్నా. మీకు గట్టిగా చెప్తేనే అర్థమయ్యేటట్టుంది, మెల్లగా చెప్తే చదివేటట్టు లేరు, అందుకని ఏమనుకోవద్దు. కొద్దిగా సీరియస్గానే ఉంటా క్లాస్లో. ఫీజులు ఎవరు కట్టలేదో చూస్తాను, ఫీజు కట్టని వాళ్ళని ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేయను, ముందే చెప్తున్నా. బ్లాక్ చేసి పడేస్తా, అన్నిసార్లు అడిగించుకోకూడదు. బాయ్. క్లాస్ అయిపోయింది. సార్ యా సార్ యా యాక్చువల్లీ